सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। सिक्स फॉर जस्टिस संस्था अपनी नापाक हरकतां तो बाज नहीं आ रही। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी नूं धमकी देंदे सिक्स फॉर जस्टिस वालों पोस्टर हुण जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया ते पोस्टरां राही धमकाउण की कोशिश की गई है। 1 करोड़ रुपए के इनाम का भी इस विच जिक्र है। दिल्ली लंडन फ्लाइट विच विघन पाउण की भी चेतावनी दी गई है। सिक्स फॉर जस्टिस की धमकी मगरों हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह के नाल चौकस नजर आ रही ने। ये पोस्टर जिहड़े कि हुण सिक्स फॉर जस्टिस वालों जारी किए गए हैं डेथ वारंट के नां ते वेटिंग डेथ वारंट। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर लगी हुई है। पोस्टर विच लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर लगी हुई है और $1000 का इनाम जानो मारन की धमकी देते हुए $1000 का इनाम एक बार फिर पंजाब के नौजवानों को वरगलाउण की कोशिश सिक्स फॉर जस्टिस वालों की जा रही है। सिक्स फॉर जस्टिस संस्था जिसते भारत विच बैन लग्या होया है, भारत विच पाबंदी लगी हुई है, लेकिन सिक्स फॉर जस्टिस का मुखी गुरपतवंत पन्नू खुद अमेरिका बैठा होया है, लेकिन लगातार पंजाब के नौजवानों को वरगलाउण की कोशिश करता रहता है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। शंकर, हुणे जो पोस्टर जारी हुए ने कि कुछ अहम जानकारी मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह के नाल चौकस? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित जो पोस्टर जारी किए गए हैं, ये काफी संगीन मामला है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिक्स फॉर जस्टिस जो एक संस्था है, उससे संबंधित तमाम जो इनपुट्स को उसको खंगाले जा रहे हैं और देश की जो तमाम जो खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां जो है वो काफी सतर्क है इस मामले को लेकर। लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं इस मामले को जो देखा जा रहा है कि ये मामला कहीं न कहीं जो परविंदर सिंह पन्नू है, जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है खालिस्तानी समर्थक, और ये जो है जिस तरह से बकायदा ये पाकिस्तान की शह पर इस तरह के पोस्टर जारी कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं इस मामले को भारतीय जांच एजेंसी काफी गंभीरता से देख रही है और ये लगातार इस तरह से कुछ उटपटांग हरकतें जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले काफी समय से। और वो कभी सिख दंगों को लेकर, उस मामले को लेकर फिर से जिस तरह से कहा जा सकता है कि उस जख्म पे नमक छिड़कने का काम करने का कोशिश कर रहा है। जो मसला पिछले कई साल पहले वो खत्म हो चुका है, उस मसले को फिर से ये तैयार कर रहा है। तो कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये मामला जांच एजेंसियां काफी सतर्क है। और जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री से संबंधित जो पोस्टर जारी किए गए हैं और जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी, और यहाँ पर समझा जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी पिछले काफी समय से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है और उनके खिलाफ जिस तरह से पोस्टर जारी किया गया है, तो वो इस मामले पर जांच एजेंसी समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम अचानक सामने लाया गया है और उसके नाम से पोस्टर जारी किए गए हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो उसके संबंधित जो पोस्टर जारी किए गए हैं, तो इन तमाम मामलों पर काफी गंभीरता से जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। और इस मामले पर अगर बात करें तो जिससे तमाम जो इनपुट्स हैं उसको भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनसे भी बाकायदा इस मामले पर जो चीजों को देख रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि पन्नू का एकमात्र ये जो है गिदर भमकी ही कहा जा सकता है और इस तरह की जो हरकतें वो पहले भी करता रहा है। जी शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। सो ये पहला मौका नहीं जो अजी गिद्दड़ भभकी जड़ी है वो दी गई है। इस तो पहला भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अजियां गिद्दड़ भभकियां दे चुकिया है। सिक्स फॉर जस्टिस संस्था जड़ी है उस वालों दी जा चुकी है। हालांकि हर बार मुंह दी खानी पई पर अपनी नापाक हरकतां तो बाज नहीं आती। ये संस्था एक बार फिर पोस्टर्स जड़े जारी किए गए हैं, तस्वीर देख सकते हो। पोस्टर्स की कुछ लिखा है साफ तौर पर नजर आ रहे, लेकिन पोस्टर जारी होने तो बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह के नाल मुस्तैद जरूर नजर आ रही। अगे बढ़े चंडीगढ़ पीजीआई च ओपीडी सेवावां शुरू हो गई ने। अज तो रोजाना हर एक विभाग 50 मरीजों का चैकअप होएगा। डॉक्टरों की ड्राई मगरों ही मरीज पीजीआई पहुंचणगे। मरीजों लिए बकायदा वेटिंग एरिया बनाया गया। ओपीडी दाखिल होने तो पहला स्क्रीनिंग होएगी। लक्षण पाए जाने ते कोविड टेस्ट होएगा। कोरोना महामारी के कारण आम मरीजों लिए पीजीआई ओपीडी पिछले कई महीनों तो बंद कर दी गई सी। जाहिर तौर पर
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ OPD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ कोरोना महामारी के चलते OPD सेवावां बंद पईयां सन। एक बार फिर OPD सेवा जड़ी है अज तो शुरू हो चुकी है और ये वेख सकते हो बकायदा सुरक्षा गार्ड पूरी तरह के नाल मुस्तैद, स्क्रीनिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है अते ऑनलाइन जड़ी है वो अपॉइंटमेंट लैनी होएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए भी मरीजों के नाल संपर्क साध रहे हैं डॉक्टर्स अते उस तो बाद ही जड़ी है अपॉइंटमेंट मिलती है, उस तो बाद ही पहुंच सकते हैं मरीज हुण OPD च इलाज करा। PGI च OPD ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 50 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ 10-10 ਮਰੀਜ਼ ਉਥੋਂ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੋਂ OPD ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ PGI ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ OPD ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਸਥਲ। ਇਹ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 10-10 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਨਿਊ OPD ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਪਾਂਡੇ, ਜਿਹੜੇ इंतजाम देख रहे थे ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ खड़े ने, खुद मौजूद ने। डॉक्टर नवीन पांडे, किस तरह का पहला दिन का अरेंजमेंट आपको लगा अभी तक? अभी तक जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा इशू ये हो रहा है कि लोग बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं एंड थोड़ा सा ये इशू होना ही था फर्स्ट डे बिकॉज लोगों को पता नहीं था सिस्टम क्या है। तो रिसेप्शन अंदर है, बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड, दे आर गाइडिंग द पीपल कि टेली कंसल्टेशन के थ्रू ही अपॉइंटमेंट लेके आना है। तो 1-2 दिन ये इशू रहेगा बट आई थिंक ये सिस्टम विल वर्क। तो थोड़ा सा आज 1-2 दिन में सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा। तो जो आपने होल्डिंग एरिया, वेटिंग एरिया और सारा कंट्रोल रूम CCTV बनाए थे वो किस तरह से अभी काम करना चाहिए? एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेरी वेल। ओनली थिंग इज कि थोड़े जो बिना अपॉइंटमेंट के लोग आ गए इंक्वायरी करने के लिए, तो शायद हम इंक्वायरी काउंटर हम बाहर ही लगा दें ताकि अंदर PGI के इतनी भीड़ ना हो। हमने भी कई पेशेंट देखे जो कार्ड लिया हुआ है लेकिन वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बैठे हुए। जब हमने पूछा कि क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है तो उनको पता ही नहीं था कि, और वो बड़ा एक इशू लगता है सामने। ये लोगों को एजुकेट हमें करना पड़ेगा बिकॉज पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट। ये एक नया सिस्टम है और कोविड-19 में होना ही है, हमें न्यू सिस्टम से करना पड़ेगा। तो हम लोगों को एजुकेट करने के लिए शायद रिसेप्शन स्टाफ हम बाहर ही बिठाएंगे। नंबर्स जो हैं, जिन नंबर्स पे लोग कॉल करते हैं, क्या वो फंक्शनल कर रहे हैं और कितने नंबर आपने कहा था कि हम इंक्रीज भी करेंगे? टोटल नंबर्स जो हम 8 लाइन से शुरू किए थे सिर्फ न्यू OPD के लिए, अब 21 लाइन चलती हैं एक नंबर पे। 275-5991 जो एक नंबर है उस पर 21 लाइन सब चल रही हैं। तो नंबर्स तो हैं, कार्ड्स भी ऑलमोस्ट 1700-1800 कार्ड डेली बनते हैं। तो लेकिन ये सिस्टम नया है तो लोग अब धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर नवीन पांडे सी इन्होंने दस्या कि अज पहला क्योंकि दिन है, लोग बिना जिन्हों की रजिस्ट्रेशन नहीं सी यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं सी वो भी आ गए ने, क्योंकि लोगों में क्यूरियस होता है कि शायद उन्हों का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन एक गल सानू याद रखनी पैनी है सारिਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ दर्शकों ਨੂੰ दस भी दीए कि अपॉइंटमेंट तो बिना इत्थे ना आण, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट तो बिना डॉक्टर नहीं देख सकणगे। एक करोना करके भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, क्योंकि ये वो OPD है जिथे रोज करोना तो पहला रोज 10 तो 15 हज़ार लोग आते थे। हुण एक सिस्टम बनाया गया कि हर डिपार्टमेंट PGI का जी OPD का हर डिपार्टमेंट है 50-50 करके मरीज देखणगे। और तुसीं देख सकते हो कि सिक्योरिटी भी इत्थे जिहड़ी हैगी है लोगों को समझा रही है और गाइड भी कर रहे हैं और बार बार समझा रहे हैं। पहला दिन करके थोड़ा रश जरूर है, हॉट पॉज जिन्हें कहते वो जरूर है, लेकिन सिस्टम डॉक्टर को उम्मीद है कि सिस्टम आने में 1 या 2 दिन का टाइम जरूर लगेगा। इस OPD का रस्ता उतों तक इत्थे तक आने का एक पूरा प्रोसैस है। और बार बार असीं ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर ने भी कहा है कि बिना अपॉइंटमेंट तो इत्थे PGI चंडीगढ़ ना आन, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके आन और जिन्होंने डॉक्टर जरूरी समझणगे उही इत्थे आणगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू दे नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। सो कई महीनों बाद आज PGI चंडीगढ़ OPD सेवावां जड़ियां ने वो शुरू हो गया ने। हालांकि बेहद जरूरी है जड़े मरीज PGI पहुंचना चाहते हैं, डॉक्टर तो सलाह लेना चाहते हैं, इलाज करन जाना चाहते हैं, उन्होंने ये जानना बेहद जरूरी है कि बिना अपॉइंटमेंट इत्थे नहीं पहुंचना है। फोन नंबर्स जारी किए गए ने, PGI की वैबसाइट पर भी वो नंबर उपलब्ध ने, उत्थे जाके फोन करके अपॉइंटमेंट ली जाएगी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ कोरोना महामारी ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ कोरोना ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, कोरोना ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। और आज पहला दिन सी ओपीडी सेवावां दे शुरू होण कई महीनों तो बाद आज ओपीडी सेवा शुरू हुई। किस तरह वड्डी गिनती विच आज मरीज पहुंचे ने। हालांकि जदों सवेरे असीं वेखिया सी थोड़ी गिनती विच मरीज पहुंचे सन, उस वेले सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है नज़र आ रही सी, लेकिन ज्यों-ज्यों मरीज़ां दी तादाद वधदी गई सोशल डिस्टेंसिंग दीआं भी धज्जियां उड्डियां। होर दिक्कतां जाहिर तौर ते उत्थे जिहड़े लोग लगे हुए ने, सुरक्षा कर्मी लगे हुए ने, वो भी उन्हां नूं भी दिक्कतां आ रहीआं ने। और सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी उमेश शर्मा इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई तो जुड़ चुके हैं। उमेश, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ? ਰਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਓਪੀਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਇੱਥੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰੇਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਲਾਈਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖਣ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖੁਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖਣ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ डॉक्टर जगत राम ले रहे हैं। डॉक्टर जगत राम पीजे के डायरेक्टर मौजूद हैं। आज पहला दिन है, जायजे लेने हैं। सर, आज पहला दिन है और ओपीडी का इंतजाम किस तरह से आप देखते हैं? अभी देख लेते हैं कि किस तरह से क्या चल रहा है और जो कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। जब एक बार देख लेंगे तो पता चलेगा कि क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है जी, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग भी कई बार आ जाते हैं बिना। हाँ, अभी तो हम लोगों ने कहा है कि जो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन है, टेलीमेडिसिन से रजिस्ट्रेशन है, वो पहले रजिस्ट्रेशन उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं, तो उनके बारे में भी उनको भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। उसमें से जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं उनको भी अलग किया जा रहा है। तो हम लोग वही प्रॉब्लम देखने आए हैं कि क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर जगत राम खुद पहुंचे अपनी टीम के साथ, क्योंकि पहला दिन है और तुसी देखिया रजिंदर तस्वीरें राही के जायजा लेना आए हैं, क्योंकि पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है। और असी एक्सक्लूसिव थानू तस्वीरें राही दसिया अज
ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਮੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪੀਜੀਆਈ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੱਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਕਦੋਂ? ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਛੱਡੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਛਡਾਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਮਾਈ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। बेहद अहम बयान राणा गुरमीत सोढी का। मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ इसी खबर से ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। नपिंदर, बेहद अहम बयान इनू राणा सोढी का किया जा सकता है, लेकिन खुद राणा सोढी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विचार ने, उन्होंने निजी बयान इसनू किया जा सकता है, लेकिन इस बयान के मायने की कड्डे जान, इस बयान की नौबत क्यों आई? देखो रजिंदर, राणा गुरमीत सिंह सोढी ने बेशक निजी बयान दिता, पर उन्होंने नाल ये भी कहा कि मेरी बेशक अपने साथियों नाल या मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल गलबात नहीं हुई, पर मैं उन्हां सारिआं दे वल्लों ये विश्वास दिवाउणा है
यानी उन्होंने ये बयान अपनी पूरी कैबिनेट और मुख्य मंत्री के बिहाफ ते दिता। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जेकर क्योंकि जो पिछले दिनों के हालात बने सी जो जिस दिन विधान सभा के अंदर केंद्री बिल ने जो खेती बिल ने उन्होंने रद्द किया गया तो उस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह के उन्होंने सीधे तौर पर कहा सी कि केंद्र सरकार अगर इन्होंने हालातों के सानू डिसमिस करना चाहती है तो डिसमिस ना करे, मैं अस्तीफा अपनी जेब च रख के घूमदा, मैं अस्तीफा दे देंगा, सानू डिसमिस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का उन्होंने उस दिन बयान दिता सी। तो इस बयान को भी उस संदर्भ में देखा जा सकता क्योंकि जिस तरह के हालात बने पिछले दिनों के जिस तरह की चर्चावां छिड़ियां कि पंजाब और केंद्र के विचकार तनाव जो वधदा जा रहा, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, किते ऐसे हालात ना बन जाण अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है या कोई होर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे हालात ना हो जाए कि पंजाब के गवर्नर रूल लग जाए। तो इस करके जो इस तरह दी चर्चावां चल रही होण ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ जेकर केंद्र इस तरह के हालात पैदा करता है कि पंजाब सरकार नूं डिसमिस करन दी उन्हां दी नीयत है या पंजाब सरकार नूं डेगन दी उन्हां दी सोच है तो असी खुद सरकार छड्डण दे लई तैयार आ, बशर्ते कि वो केंद्री खेती कानून है जिहड़ा पंजाब दे किसानां दे सीधे तौर ते कहा कि इन्हां दे हक दे विच नहीं है, तो इस कानून नूं अगर वापस लैंदे ने तो सानूं डिसमिस करन दी जरूरत नहीं, सानूं सत्ता दा लालच नहीं है, असी कुर्सी छड्डण दे लई तैयार आ, असी पंजाब दी सत्ता छड्डण दे लई तैयार आ, बशर्ते साफ तौर ते उन्होंने कहा कि बशर्ते कि साडे नाल एक तरह के समझौते की गल कि तुसीं सानू अपनी सत्ता दे नालों सानू किसानां हित प्यारे ने, इस तरह का माहौल दिखाने की कोशिश राणा सोढी दे वल्लों की गई है कि किसानां दे जिहड़े खिलाफ बिल ने अगर उन्होंने सरकार वापस ले लैंदी है तो असीं कुर्सी भी छड्ड देंगे पर किसानां दे हितां दी राखी की जाए। क्योंकि अज पंजाब दे विच सीधे तौर पर किसानी मुद्दा गरमाया होया, किसी मंच तो किसी भी अगर तुसीं गल करो तो सीधे तौर पर सब तो पहले किसानी की गल होएगी। रेलां रुकियां ने, कारोबार रुक गया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी यही एजीटेशन है, एजीटेशन के पिछे किसानी संघर्ष है, तो हर चीज़ टोटली जुड़ी हुई अज जिस तरह के हालात RDF जी रुक गई है तो सारा माहौल है जोड़ा वो किसानी के इर्द गिर्द घूम रहा। इस करके उन्होंने किसानों को कदे भी चाहे कोई भी पोलीटिकल पार्टी वो नाराज़ नहीं कर सकती और इस तरह किसानों के हित दे विच अपने आप को दिखाने की कोशिश दे विच राणा सोढी ने यह बयान दिता कि साडी सरकार सत्ता दे नालों साडी कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता दे नालों किसानों के हितों को प्रैफरेंस देणगे। इस तरह का जिहड़ा उन्हां दे बयान की सीधे तौर पर अगर असीं कहीए तो जिहड़ा अर्थ कढे जा सकते हैं। रजिंदर शुक्रिया नपिंदर फिलहाल इस तमाम गलबात लई। सो गुरमीत राणा सोढी दा वड्डा बयान ये आया, उन्होंने कहा कि जे केंद्र सरकार अपने खेती कानून वापस ले ले तो पूरी सरकार इस्तीफा देने लई तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने निजी बयान है उन्होंने मुख्यमंत्री या फिर साथी कैबिनेट मंत्रियों के नाल कोई गलबात नहीं हुई है। अगे वधिया पंजाबी ट्रेनां रोके जाण दे मुद्दे ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा कि ट्रेनां रोकना पंजाब के किसानों के नहीं बल्कि कश्मीर ते लद्दाख में तैनात जवानों के हक में भी नहीं है, क्योंकि ट्रेनां बंद होने कारण उन्होंने भी जरूरी सामान पहुंचाने दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा टकराव के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, सियासी टकराव का समा नहीं। मुख्यमंत्री ने इस चिट्ठी में लिखा कि ट्रेनां चलाने से मौजूदा स्थिति का हल करने लिए सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मुख्यमंत्री वालों चिट्ठी कुछ बीजेपी आगुआं के बयानों से भी एतराज जताया गया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बीजेपी आगुआं वालों किसानों को नक्सलवाद नाल जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों JP नड्डा नूं लिखी गई इस चिट्ठी ते आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने सवाल चुके ने। अमन अरोड़ा ने सवाल चुकिया कि मुख्यमंत्री नूं चिट्ठी प्रधानमंत्री नूं लिखनी चाहिए है। मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री नूं मिलते हैं अते ना ही चिट्ठी लिखते हैं, अजिहा क्यों है? मुख्यमंत्री इसका जवाब दे। देखो मैं समझदा कि जिस तरीके अज पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बीजेपी के नैशनल प्रधान श्री JP नड्डा जी ने एक लैटर लिख के पंजाब के दिन पर दिन विगड़ते हालातों बारे चिंता जताई है, चाहे वो हालात कोले की सप्लाई बंद होने वजह करके ब्लैकआउट होने का खतरा होया है, चाहे गुड्स की मूवमेंट ना होने की वजह करके पंजाब की इकोनॉमी है जिहड़ी वो तहस नहस हो रही है,
ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਟਰੱਕ 800 ਬੋਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਹਿਲਪੁਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ? ਇਹ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਫਿਰ ਪਲਟਦੇ ਕਾਹਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰੇਟ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਲਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਦ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਣ ਡਈ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲੈਕ। ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਯੂਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਪੁਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 19-21 ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ DAP ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ रही ने। एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यह नज़ारा यमुनानगर रेलवे स्टेशन का है जो पंजाब के निकटतम जिलों में से आता है। यहाँ मालगाड़ी डीएपी खाद लेकर पहुंची है। यहाँ से ये डीएपी खाद उतार कर ट्रकों में लोड की जा रही है और ये जो ट्रक हैं इनको सड़क मार्ग से होते हुए पंजाब में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। आशीष शर्मा, यमुनानगर, न्यूज़ 18। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर ते भी मोर्चा लग्या हुआ है। उधर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने शंभू मोर्चे ते सवाल चुके ने। शंभू मोर्चे च बैठे लोग किसान नहीं, ये क्या रवनीत बिट्टू ने शंभू मोर्चे ते शरेआम खालिस्तान दे नारे लग रहे हैं। बिट्टू ने अदाकार दीप सिद्धू ते भी सवाल चुके। नाल ही रवनीत बिट्टू ने इल्जाम लाया कि पंजाब दा माहौल कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। 2-3 दिन ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫੜਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਉਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ
ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਲਾਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ RSS ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਓਇਸਟ, ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਇਹ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਆਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜਾਵਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੌਣਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अलौकिक नजारा इस वक्त सिद्धा दरबार साहब तो तुसी वेख पा रहे हो। आज चौथी पातशाही गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब होर फुल्लां दी वर्खा हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां इस वेले तुसी न्यूज़ 18 दे दर्शक जड़े ने वो वेख पा रहे ने। वो दर्शक जड़े नहीं जा पा रहे गुरु घरां च नतमस्तक होण। दरबार साहब एक इच्छा हुंदी है, श्रद्धालुआं दी इच्छा हुंदी है कि जदों प्रकाश पुरब चौथी पातशाही दा हुंदा है उदों जाके नतमस्तक होया जाए। और हर साल ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। अलौकिक नजारा इस वक्त सीधियां तस्वीरां तुहानू विखा रहे हैं किस तरह ड्रोन दे राही फुल्लां दी वर्खा हो रही है। दरबार साहब विखे चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी दा अज प्रकाश पुरब। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਆਸਥਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ। शुक्रिया राजीव सीधिया तस्वीरां साडे दर्शकों तक पहुंचाने लई। हुण कुछ होर खबरां दा रुख करदे आ। महंगिया सब्जियां खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजपाल नूं यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। राजपाल नूं आलू प्याज का टोकरा दिता जाएगा। गवर्नर हाउस के बाहर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बरिंदर ढिल्लों की अगवाई च मुजाहरा किया जाएगा। सब्जियां दी कीमतां आसमान छू रहीआं ने अते उसी दे खिलाफ अज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। राजपाल दे नाल मुलाकात की जाएगी अते राजपाल नूं आलू प्याज का टोकरा दिता जाएगा। गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। बरिंदर ढिल्लों जोड़े कि यूथ कांग्रेस के प्रधान ने उन्होंने अगवाई च अज मुजाहरे की तैयारी। रोहित बंसल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, किस वक्त यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन? जी बिल्कुल रजिंदर, इस वक्त जो बरिंदर ढिल्लों ने यूथ कांग्रेस के प्रधान ने उन्होंने वालों अज एक प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के इन्होंने वालों एक टोकरी है जिसके टमाटर ने, प्याज ने और आलू ने। ये टोकरी एक पंजाब के गवर्नर को देने जा रहे हैं। कितने ना कितने संकेतक प्रदर्शन है। कहा जा रहा है कि जो दिवाली का त्यौहार आता तो हर बंदा अपने रिश्तेदारों को मिठाइयां देता है, पर असी उन्होंने मिठाइयां नहीं, असी उन्होंने महंगे प्याज देने जा रहे हैं क्योंकि इन्हों का रेट इन्ना ज्यादा बढ़ चुका है कि आम बंदे के हाथ चो बाहर हो चुका है और किसी के हाथ भी ये गेम हो नहीं रहे। तो इसके लिए उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। जी रोहित, ये भी जानना चाहांगे कि मुलाकात का भी समा मिलिया है, गवर्नर दे नाल मुलाकात भी होनी है या सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करके वापस चले जाएंगे? फिलहाल जो उन्होंने कहा जा रहा है कि हाले तक मुलाकात के समा नहीं दिता जाएगा, पर उन्होंने कहा कि असं अज दे के जावांगे और साडे तौर पर संकेतिक प्रदर्शन होएगा। असं उन्होंने गिफ्ट देना है, अगे लेना ना लेना उन्होंने मर्जी है। ठीक है, इस खबर पर नजर बना के रखो, तुहाडे कोल अपडेट ले आवांगे। रोहित, सो बरिंदर ढिल्लों की अगवाई हेठ आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस महंगिया सब्जियां के खिलाफ आज प्रदर्शन करन जा रही है अते तैयारी गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचण दी। उत्थे सांकेतिक तौर पर धरना दिता जाएगा। आलू प्याज का टोकरा जड़ा है गवर्नर वीपी सिंह बदनौर नूं गिफ्ट करन दी तैयारी विच यूथ कांग्रेस। हालांकि हुण गवर्नर उन्होंने मिलणगे जां नहीं, ये हुण तो कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।
ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਮਟਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੋਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਤੌਰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ। ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਥ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕੋਈ ਫੋਰਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 144 ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हिंदी में आप ये आलू प्याज लेके आए गवर्नर हाउस लाइव हेलो, मैं ना लाइवली रेडी हूँ जी, लाइव फ्रेम। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੌਜੂਦ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਤਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੀ ਬਿਲकुल, इस वक्त जो यूथ कांग्रेस ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੇਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਦੇਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਡ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੇ, 4 ਇੱਕ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਆਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਪਜ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4-5 ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 70 80 90 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, GST ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨੱਪਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਸੁਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪਈ ਜਦੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਜਟ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1904 ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 91 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 60-40 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 191 ਕਾਲਜ, 2 ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ UGC ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ UGC ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 60-40 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਰਾਜ ਅੰਗਰੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 46 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਮੈਡਮ ਰਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। इस टेक्स्ट हेडलाइन